श्री गुरु महिमालिक शरण। श्री गुरु महिमालिक शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। आपण माने बहुत सहयोग और लाइक करी मोर मनोबल को वृद्धि करुछंती। आमर एक पारंपरिक दोष काहीं अनादि कालरू चली आसुची, ताहा मनुष्य समाज रे अधिक देखिबाकू मिले। मु ज्योतिष ओ वास्तु कार्य करे, पुणी महिमा धर्मर जड़े सत्संगी भक्त। मोर विषय वस्तुर आरंभ और शेष प्रभुंकर नाम निये। किछि महिमा धर्मर भक्त माने मोते विरोध करुछंती और कहउछंती जे अलेख धर्म रे ग्रह नाही, सेमाने किछि मानंती नाही। तमे तांको कहवा कथा हला जे अलेख धर्म रे ए सब किछि मानंती नाही, तमे ग्रह विषय कहउछ। तमे कोन धर्म विरोधी? एभली धर्म विरोधी कार्य मान करुछ काहेकि? तमे याको बंद कर। आहुरी देखिब महिमा धर्म रे किछि साधु वेशधारी जेउ माने द्वार द्वार बुली मुठी भिक्षा करुछंती, सेई माने ही ए कथा को बेसी कहउछंती। सेमाने निजकू साधु बोली परिचय देई निजे महापाप करिबा सहित जगत भगत मानक मध्य भूल रास्ता देखाउचंती। महिमा धर्मर नीति नियम को जलांजलि देई सेमाने धर्मद्रोही हेउछंती। जगत जन मानकर साधु मानक प्रति बहुत भक्ति थाए और विश्वास मध्य थाए। साधु बाबा जहा कहिबे ताहा ठीक बोली सेमानक मनरे धारणा थाए। सन्थ कवि भीम भोई स्तुति चिंतामणिर 84 बोली रे परिष्कार भाव रे कहिछंती, स्त्री तैल को वर्जन करिब, हस्तरे छुईब नाही, कर्म जोगरे अकर्म से बोलाई, ब्रह्म मत तुटी जाई। ए 84 बोलीर प्रथम पदटी। यार अर्थ हैला स्त्री आउ तैल को बा तेल को साधु माने सर्वदा वर्जन करिबा कथा। स्त्री लोक मानकू कदापि छुईबा कथा नुहे। सेमाने हेले शक्तिमयी, शक्ति देवी, पुणी शक्ति हरणकारी। स्त्री सकाशे रामायण, स्त्री सकाशे महाभारत सृष्टि होइछि। जदि केही बिलंका रामायण पढ़िथिबे तेबे सेमाने जानिथिबे जे स्त्री किपरि शक्ति हरणकारी। सेही विषय मु एइठारे अल्प किछि सूचना देउछि जे स्त्री आउ तैल को काहींकि वर्जन कर, तांको काहींकि छुईबे नाही। स्त्री तो माँ, स्त्री तो भौणी, स्त्री तो झियो, स्त्री तो जाया, तेबे स्त्री को छुईबे नाही काहींकि? से किपरि शक्ति हरण करती? मु एठारे बिलंका रामायण विषय किछि कहूछि। बिलंका रामायण 2 खंड पुस्तक। प्रथम खंड हला पूर्व खंड और द्वितीय खंड हला उत्तराखंड। जेउ समय रे प्रभु रामचंद्र लंकापति रावण को मारी विभीषण को लंका रे अभिषेक कले ओ सीता माता को संगरे धरी अयोध्या को आसिले और निजे अभिषेक हेले। अभिषेक परे समस्ते बसी आलोचना कले। समस्तଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି
ଆମ ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ ଭଳିଆ ରାକ୍ଷସ, ମହାପରାକ୍ରମୀ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ ଯେ କିପରି ମହାପରାକ୍ରମୀ ରାବଣକୁ ମାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାହାଦୁରୀ ବଖାଣି ବସିଲେ। ଏହି କଥା କିନ୍ତୁ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ମନକୁ ପାଉନଥାଏ। ସୀତାମାତା ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ମଜଗୁଲ ଥିଲାବେଳେ ସୀତାମାତା ମନ ଦୁଃଖରେ ନୀରବରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚାରିକା ଓ ସଖୀମାନେ କହିଲେ, ମାତେ ଆପଣ ନୀରବ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା। ଆମର ବୀର ରଘୁପତି ଆପଣଙ୍କର ପତିଦେବ ସ୍ୱୟଂ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବା କଥା। ସୀତାମାତା କହିଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାହାସ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଥିଲେ କ'ଣ ରାବଣ ମରିଥାନ୍ତା? ରାବଣ ମୋ ସକାଶେ ମରିଛି, ମୁଁ ମାରିଛି ରାବଣକୁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଃଖିତ ଓ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତମେ ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ଆଣ, ମୁଁ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇ ଜୀବନ ହାରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବା ବିରୋଧ କରିବ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି କଲେ। ସୀତାମାତା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରନ୍ଦନ କରି କହିଲେ, ଧିକ୍ ମୋ ଜୀବନ! ମୁଁ ଜଣେ ଭୀରୁ ପୁରୁଷକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବରଣ କରିଛି। ୟାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକୃତ ବୀର, ତେବେ ଏହିଠାରୁ ସେ ଉତ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଏକ ବିଲଙ୍କା ନଗରୀ ଅଛି। ବିଲଙ୍କା ରାବଣ ସେଠାରେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସହସ୍ରାଶିର ରାବଣ ବା 1000 ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେହିଠାରେ ସିଏ ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଏତେ ବୀର ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନ ଯାଇ ଯଦି ତାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଦ୍ଧ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ବୀର ପୁରୁଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ଭୀରୁ ପରି ଜୀବନ ହାରିଲେ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ? ଏହା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧନୁବାଣ ଧରିଲେ, ଉତ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଓ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଲଙ୍କାପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସହସ୍ରା ରାବଣ ଏ କଥା ଶୁଣି ତାର 2000 ହାତରେ ତାଳି ମାରିଲେ। ସେ ତାଳିର ପବନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଡ଼ିଯାଇ କେତେ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ। ଲଜ୍ଜାରେ ସେଇଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତପସ୍ୟା କଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, କି ଏ ମୁହଁ ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ହନୁମାନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଅଟକାଇବ? ତେଣୁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ, ଖୋଜି ଖୋଜିକା ଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ ସହସ୍ରାଶିର ରାବଣ ସହିତ। ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କେହି ସହସ୍ରା ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ଦୈବୀ ବାଣୀ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି
ସେ ମରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସହସ୍ରା ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଛି ଯେ ଜଣେ ନାରୀର ଉଲଗ୍ନ ଶରୀର ଦେଖିଲେ ସେ ରାକ୍ଷସ ଯାଇ ମରିବ। ପୁଣି ଉଲଗ୍ନ ଶରୀର କୋଉ ନାରୀର ଦେଖିବ ନା ଯିଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମ ସତୀ ଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତି ମୁହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରପୁରୁଷର ମୁଖ ଚାହିଁ ନଥିବେ। ଏଭଳି ହେଲେ କେବଳ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ସୀତାକୁ ଆଣିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ବହୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଏପରି ଜିଦି ଧରିଲେ ଏ ରାକ୍ଷସ ମରିବ ନାହିଁ କି ଏ ଦେବକୁଳ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଅଣାଇଲେ। ସହସ୍ରା ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀ ଏକ ରଥରେ ତାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଗଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସହସ୍ରା ରାବଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସୀତାମାତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସହସ୍ରା ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ବସ୍ତ୍ରମାନ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ନଗ୍ନ ରୂପ ଦେଖି କାମ ଭୋଳରେ ସହସ୍ରାର ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ସମୟରେ ବାଣ ମାରି ତାକୁ ବଧ କଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଯେ ଜଣେ ନାରୀର ଉଲଗ୍ନ ଶରୀର ପାଖରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ପୁରୁଷର ଥାଉ ସେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡ଼େ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହବାସ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ସହବାସ ଉଲଗ୍ନ। ତେଣୁ ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି କମିଯାଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁରୁଷ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ପାଉଥିବେ। ଏହିପରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ନଗ୍ନ ଶରୀର ଦର୍ଶନ କରି ଯୁବକମାନେ କିପରି ମରଣକୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଉପରେ ଉପରେ ଭଦ୍ରମୁଖା ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ ନଗ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଦରି ନେଉଛନ୍ତି, ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁ ଅନୀତି କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରୁଛନ୍ତି, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଜଣେ ନାରୀ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ହରଣକାରୀ ଶକ୍ତି ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବ, ସେ ଶକ୍ତି ନେଇପାରିବ। ଜଣେ ନାରୀ ମା ରୂପରେ ମମତା ଦେଇ ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ହେବ। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଭଗ୍ନୀ ରୂପରେ ଭାଇର ଆଦର ଯତ୍ନ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ନାରୀ ତାର ନଗ୍ନ ରୂପରେ ପୁରୁଷର ଶକ୍ତିକୁ ହରଣ କରିଦେବ। ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା ମନରେ ଭରିଦେବ। ଏଣୁ ଭୀମ ଭୋଇ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ କୋମଳ। କୋମଳ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିପାରେ। ଏଣୁ ନାରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବାକୁ ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ 84 ବୋଲିରେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୈଳ ମାଖିଲେ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଚିକ୍କଣ ହେବ। ଯେ ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିକ୍କଣ କରିବ ତା ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ।
ଏଣୁ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଭୀମ ଭୋଇ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏଇଠାରେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।